راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راہ زندگی اپنی میزبان عظمیٰ یونس کے سنگ۔ بہت بہت سلام قبول کیجئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے اور خدا تعالیٰ سے ہماری یہ التجا ہے کہ ہر ایک معاملے میں برکت اور خوشحالی آپ کا حصہ ہو اور آپ ہمیشہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں، آمین۔ سامعین، اکثر اوقات ہم بے دھیانی میں اپنی کوئی چیز کہیں رکھ دیتے ہیں، پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم کونا کونا چھان مارتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز مل جائے اور پھر پریشانی سے ہمارا برا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی دوسرے کی چیز گمی ہو تو کئی دفعہ ہمیں اس قدر فکر مندی نہیں ہوتی جس قدر ہمیں اپنی چیز کے کھو جانے پر فکر مندی ہوتی ہے۔ تو ایک پاکستانی صحافی جاپان میں گئے ایک سیاحتی دورے پر، اور اس دوران انہوں نے وہاں کے سارے خوبصورت مناظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا، اور یوں ہوا کہ وہ ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے تھے اور وہاں پر وہ اپنا کیمرہ بھول گئے۔ اب وہ کافی دور جب چلے گئے تو انہیں یاد آیا کہ میں تو اپنا کیمرہ ریسٹورینٹ میں چھوڑ آیا ہوں۔ بڑی ہی پریشانی کے عالم میں وہ بھاگے بھاگے ریسٹورینٹ میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ویٹرس تھی وہ ان سے بھی زیادہ پریشانی اور بے چینی کی حالت میں تھی، اور اس شخص کو آتے دیکھ کر اس کی طرف فوراً بھاگی اور کہنے لگی کہ ہم آپ ہی کو تلاش کر رہی تھی، ہم اس لیے پریشان تھی کہ آپ نے اپنے بارے میں کوئی معلومات نہیں چھوڑی تاکہ ہم آپ کا کیمرہ آپ تک پہنچا پاتی۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا۔ پھر مزید انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کیمرے کے کور پر اپنا ایڈریس لکھ کر چسپاں کر دیں۔ تو وہ شخص ان کے رویے سے بڑا حیران ہوا۔ اور سامعین، اگر واقعی ہم کسی دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہوئے اس کی مدد کی ہر ممکن کوشش کریں گے تو پھر ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا اور معاشرے میں رہنے والوں کی زندگی خوشحال ہوگی، پرسکون ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس رویے سے خدا تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ تو آئیے پھر پروگرام کے آغاز میں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے مل کر سنیں آج کی بابرکت تلاوت۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور بے شک ہمیں خدا تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اور اس کے کاموں کو، بڑے کاموں کو جو اس نے ہماری زندگی میں کیے، ان کو یاد رکھنا ہے اور اس کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ آئیے سامعین، ابھی آگے بڑھتے ہوئے سنتے ہیں آج کا حمدیہ گیت۔ شکر کرو رب کا، وہ جو مالک ہے سب کا، شکر کرو رب کا، وہ جو مالک ہے سب کا، شکر کرو رب کا، وہ جو مالک ہے سب کا، سب اس کی تعریفیں گاؤ، سب اس کی تعریفیں گاؤ، سب اس کی تعریف
का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। हमदिया गीत सुन लिया हमने, और अभी मैं चाहती हूँ कि तमाम तर सामीन जो प्रोग्राम राह जिंदगी सुनते हैं वो प्रोग्राम का पता नोट फरमा लीजिए। हमारे साथ राबते में रहने के लिए, खतूत और SMS भेजने के लिए आप हमें फोन कॉल और SMS कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, वॉइस कॉल कीजिएगा। नंबर इस्तेमाल करेंगे आप 0305 33 77 310। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक ID है PCRM फैसलाबाद, जहां पे आप प्रोग्राम राह जिंदगी को सुन सकते हैं, खूबसूरत तबसरे कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज और पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। हम मुंतजिर हैं आपके राबते की और आपके भेजे हुए खतूत, मैसेजेस को, कमेंट्स को जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो अभी भी कुछ मैसेजेस मौसूल हुए हैं लिसनर्स की जानिब से, जिनमें सबसे पहला नाम है राय वलायत खरल साकी साहिब का। लिखते हैं सैयद वाला ननकाना साहिब से, और आपने प्रोग्राम सुना आदिल मुश्ताक साहिब की मेजबानी में, और बहुत ही खुशी हुई ये बात जानकर कि आप एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे, अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे और उस दौरान आपने प्रोग्राम राह जिंदगी सुना। कहते हैं कि मैंने उस दौरानिये को खूब एंजॉय किया, बड़ा लुत्फ आया। आपने प्रोग्राम के बारे में कहा है कि तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत, खतूत और SMS का सिलसिला अच्छा लगा, और ड्रामे की तो क्या ही बात है, सारे सिलसिले को मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका राय वलायत खरल साकी साहिब, और हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि प्रोग्राम राह जिंदगी आपके लिए वक्त को अच्छे तरीके से गुजारने का और खुशी का सबब बना। चक झुमरा से राना कासिम साहिब कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्रोग्राम है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। बहुत शुक्रिया आपका राना कासिम साहिब। असद मुराद साहब कहते हैं कि जोशवा जी की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, इब्तदाई गुफ्तगू, खतूत और SMS का सिलसिला बहुत अच्छा लगा, और खुसूसी तौर पर कुदरत के करिश्मे बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा मालूमात मिली। असद मुराद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब से लिखते हैं रेहान मुस्तफा साहब, कहते हैं कि प्रोग्राम में इब्तदाई गुफ्तगू बहुत ज्यादा पसंद आई, जो कि एक लड़के की शराब पीकर नाली में गिरने के हवाले से थी। बाकी तमाम तर सिलसिलों को भी मैंने खूब एंजॉय किया है, और खास तौर पर लिसनर्स के मैसेज सुनकर बहुत अच्छा लगा। कुदरत के करिश्मे में आवाज के बारे में जो बातचीत हो रही थी वो बड़ी दिलचस्प थी, अच्छी मालूमात सुनने को मिली, और सॉन्ग भी बहुत पसंद आया, जो कि था कि बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां। बहुत शुक्रिया आपका रेहान मुस्तफा साहिब प्रोग्राम राह जिंदगी को सुनने के लिए, और तफसीली तौर पर एक एक सेगमेंट पर अपनी राय का इजहार करने के लिए। चाहते हैं कि आप सभी सामीन और दीगर तमाम तर सामीन जो सुन तो रहे हैं और लिख नहीं रहे, वो भी प्रोग्राम में लिखना शुरू करें और प्रोग्राम की खूबसूरती को चार चांद लगाएं। आइए अभी आगे बढ़ते हुए चलते हैं ड्रामा चिरागे राह की जानिब, जिसमें आज हम सुनेंगे हजरत मूसा की जिंदगी के हवाले से किस्त नंबर 14। मिलकर इस बाबरकत से सिलसिले को सुनते हैं। हजरत मूसा की उम्मत ने सुनहरी बछड़े की पूजा करके खुदा के अहद को तोड़ डाला।
اس پر خدا نہایت غضبناک ہوا اور فرمایا میں اس ملک میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا جس کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ اے خداوند خدا، دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل، پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا، حالانکہ تو نے یہ بھی کہا ہے میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے۔ پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا جس سے میں تجھے پہچان لوں، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے، اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے۔ اے موسیٰ، میں تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام بخشوں گا۔ اے خدا، اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہمیں آگے نہ لے جا، کیونکہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے؟ کیا اس طرح نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہرے؟ میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھے بنام پہچانتا ہوں۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنا جلال دکھا دے۔ میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا، پر تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ دیکھ، میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رکھوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا، لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ اے خداوند، تو فضل کرنے والا رحیم خدا ہے اور ہم پر شفقت سے نظر کرتا ہے۔ پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی دو لوہیں اپنے لیے تراش لینا، اور میں ان پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا مرکون تھی، اور صبح تک تیار ہو جانا، اور سویرے ہی وہ سینہ پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا، پر تیرے ساتھ کوئی اور آدمی نہ آئے۔ مریم، مجھے تو اس سینا کے بیابان کی زندگی پسند آنے لگی ہے۔ ہاں مجھے بھی، یہاں کتنا چین اور سکون ہے۔ شکر ہے خدا کا، دیکھو نا، خدا ہر صبح آسمان سے من عطا فرماتا ہے۔ الشبا، کاش سب لوگ ایسا ہی سوچیں، پر لگتا ہے بہت سے لوگ مصر واپس جانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ وہاں غلام تھے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کچھ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں؟ نہیں مریم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کون پھر سے غلامی کی زندگی پسند کرے گا؟ الشبا، کہتی تو تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن میں نے تو کئی ایک کو خود یہ کہتے سنا ہے۔ سچ پوچھو تو ان کو وہاں کی مچھلیاں، کھیرے، خربوزے، پیاز اور لہسن بہت یاد آتی ہیں۔ آپ بھی ٹھیک ہی کہتی ہیں۔
बाज लोग तो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। सुनो सुनो, मूसा आ गए हैं। कोई सीना से वापस आ गए हैं। उनका चेहरा चमक रहा है। मरियम मरियम सुनो, वो आदमी क्या कह रहा है? हाँ, वो मूसा वापस आ गए हैं, लेकिन ये आदमी इतना घबराया हुआ क्यों है? कहता है मूसा का चेहरा चमक रहा है। इसका क्या मतलब है? भला मैं जाकर देखूं तो? हाँ हाँ, वही आ रही हैं। देखो देखो, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं लोग पीछे हटते जाते हैं, बल्कि नीचे गिरते जाते हैं। रिश्वा, तुम भी देखो। देखो देखो मरियम, उनका चेहरा चमक रहा है। उनकी तरफ तो देखा नहीं जाता। हाँ हाँ, लोगों ने अपने चेहरे दूसरी तरफ फेर लिए हैं। उन्हें हुआ क्या है? मूसा 40 दिन तक खुदा की खास हजूरी में रहे हैं। यकीनन इसीलिए उनका चेहरा चमक रहा है। हाँ, यही बात है। भाई मूसा, तो आपको ये सब कुछ खुदा ने इन 40 दिनों में बताया? हाँ हारून, खुदा ने अपने खैमे की तामीर के लिए मुकम्मल तफसीलात दी हैं। अब सारी कौम को बताना होगा ताकि खुदा के हुक्म के मुताबिक तैयारी शुरू कर सके। हाँ, बहुत सी चीजें दरकार होंगी। इसके लिए क्यों ना मरियम। हाँ हाँ, हम औरतों को तो खुदा के खैमे के इतने सारे पर्दों के लिए कपड़ा भी बहुत सा चाहिए होगा। हाँ, हमें बहुत सी औरतों की जरूरत होगी जो पर्दों के लिए उम्दा कतान बुन सके। कतानी पर्दों के ऊपर बकरियों की पश्म के पर्दे होंगे। काम तो बहुत ज्यादा है। सोने के काम के लिए तो माहिर कारीगर चाहिए, ताकि जैसा आपने बताया है शमादान और कुर्बान गाह को और दूसरी चीजों को महारत से बनाया जा सके। हाँ, खुदा ने इस काम के लिए 2 आदमियों को खास तौर पर बुलाया है। उसने फरमाया है कि मैं उनको हिकमत और हर तरह की खिदमत के लिए फहम और दानिश से मामूर करूंगा, और वो दूसरों को भी नादिर हुनर सिखा सकेंगे। उनमें से एक तो है यहूदा के कबीले का बजलील और दूसरा दान के कबीले का एहलियाब। बहुत खूब। खुदा ने अपना फरमान पूरा करने के लिए कितनी अजीब और मुकम्मल तैयारी की है। और हारून, इसके साथ कहानत का पाक काम है। इसके लिए खुदा ने तुम्हें और तुम्हारे बेटों को खास इज्जत बख्शी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसकी अहमियत का अंदाजा है। हाँ हाँ भाई मूसा, लेकिन कुछ डर भी लगता है। डर? डर किस बात का हारून? जब खुदा ने खुद तुम्हें इस खिदमत के लिए चुना है तो डरने की क्या जरूरत है? बहन मरियम, खुदा तो भस्म करने वाली आग की मानिंद है। उम्मत के लिए कुर्बानी गुजरानने के लिए जो शख्स इस खुदा के हजूर में खड़ा होता है, मैं कहता हूं उसे खुदा के सामने बेऐब होना चाहिए। हमारा खुदा तो भड़कती आग है। हाँ भाई हारून, अब आप तमाम सरदारों को इत्तला दे दे। हम कल सुबह सवेरे उन्हें खुदा के पाक खैमे के काम के मुतालिक सब कुछ बताएंगे। ड्रामा चिरागे राह हम सुन रहे थे, और हजरत मूसा खुदा ताला की मौजूदगी को और उनकी मर्जी को इस कदर अहमियत देते हैं कि वो खुदा ताला से आजिज़ाना तौर पर इल्तजा करते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। और काश ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी हो कि हम कोई भी ऐसी बरकत जिसमें खुदा ताला की मर्जी शामिल नहीं है उसे हासिल करने से इनकार करें, और ये ख्वाहिश करें कि हमारी जिंदगी में हर एक बरकत में खुदा ताला की मर्जी और मौजूदगी शामिल हो। सामईन, अगर आप हजरत मूसा की जिंदगी के हवाले से तफसीली तौर पर जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास किताबचा मौजूद है। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और वो किताबचा आपको पहुंचा दिया जाएगा। सामईन, वक्त हुआ जाता है सिलसिला आईना का, जिसमें आज धांधली और शफाफ 2 किरदार आपस में नोक जोक कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए फिर मिलकर इनकी गुफ्तगू को सुनते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? आओ आओ मिस्टर शफाफ, तुम भी अजीब हो।
किसी को दिखाई ही नहीं देते। देखो बीबी धांधली, तुम्हारे तो कई रूप है, धौंस, टेम्परिंग, हेरा फेरी, खुदा मालूम कितने बहरूप पदर के लोगों को धोखा देती हो तुम। मिस्टर शफाफ, तुम क्रिस्टल की तरह इतने साफ ना बनो कि किसी सिमत से आने वाला पत्थर तुम्हें किरची किरची कर डाले। मुझे इस कदर कमजोर मत समझो धांधली, तुम्हें क्या खबर मैं अंदर से कितना मजबूत हूँ। तुम इंतखाबात के मौके पर हमेशा मेरे कमजोर हरीफ साबित हुए हो। नहीं धांधली, तुम मेरी कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकते। बड़ा जोम है आपको अपनी ताकत पर, जो किसी इलेक्शन में सामने नहीं आ सके। बात भूलो धांधली, अगर कवानीन पर अमल किया जाए तो मेरी ताकत सबको दिखाई देती है। बस बस मेरा मुंह ना खुलवाओ। किन कवानीन की बात करते हो जो खुद मुझे अपना जादू चलाने का मौका देते हैं? नहीं धांधली, ऐसा हरगिज नहीं है। कायदा और कानून अपने ढांचे में नकब लगाने की दावत किसी को नहीं देते। ये तो कानून शिकन लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। आ गए ना हकीकत तस्लीम करने की तरफ। माफ करना, मैं तुम्हें हकीकत तस्लीम ही नहीं करता, तुम झूठ और फरेब हो बस। देखो शफाफ, मैं जिंदा हकीकत के तौर पर जमहूरी निजाम का हिस्सा हूँ। खाक हिस्सा? हाँ, तुम अलबत्ता अब अफसानवी किरदार बनते जा रहे हो। जमहूरी माशरे में तुम्हारे वजूद को बर्दाश्त नहीं किया जाता। तुम कौन होती हो मुझे अफसानवी किरदार कहने वाली? शफाफ, मुंह संभाल कर बात करो। तुम अब मुनसफाना, गैर जानबदाराना और ट्रांसपेरेंट के खौफ से बाहर निकलो। और तुम अपने मसनूई खौल से बाहर निकलो धांधली। तुमने इंतखाबात का हुस्न मान कर दिया है, जमहूरियत को दागदार कर डाला है। खबरदार, तुमने एक लफ्ज भी और कहा था। तुम किन इंतखाबात के हुस्न की बात करते हो और किस जमहूरियत को दागदार करने की? वही जमहूरियत जिसमें डंडे के जोर पर वफादारियां खरीदी जाती हैं। वो एक अलग मामला है। शफाफ तरीके से जीतने वाले हमेशा इज्जत और एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। देखो शफाफ, तुम्हारे मुंह से इज्जत और एहतराम के अल्फाज अच्छे नहीं लगते। शफाफ तरीके से जीतने वाले भी जमहूरियत में मेरी वजह से वफादारियां बदल लेते हैं। और हाँ, अब तो मेरी वजह से भारी मैंडेट हुक्मरानों को मैसर आ जाते हैं। तुम अब महज नाम की हद तक इंतखाबी अमल में मौजूद हो। और सुनो, मैं इंतखाबात से बढ़कर वजारतों और हुकूमत साजी तक अपना आप दिखाने लगी हूँ। और देखो, मेरा अगला निशाना तुम हो, सिर्फ तुम। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सिलसिला आईना सुन लिया हमने और अभी वक्त हुआ जाता है मौसीकी के एक बड़े ही खूबसूरत और दिलकश से ट्रैक का। तो आइए फिर मिलकर इस खूबसूरत से ट्रैक से लुत्फ उठाते हैं। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तेरे बिना ना आए सुकून, ना आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। इश्क अधूरा
چاہے تیرا اور میرا ہو جائے مکمل یہ افسانہ، ہر مشکل آسان ہو جاتی میں اور تم گر ہم ہو جاتے، کتنے ہنسی عالم ہو جاتے میں اور تم گر ہم ہو جاتے، میں اور تم گر ہم ہو جاتے۔ باقی نہیں کچھ پر دل نہ مانے، دل کی باتیں دل ہی جانے، ہم دونوں کہیں پہ مل جائیں گے ایک دن، ان امیدوں پہ ہی میں ہوں زندہ، ہر منزل حاصل ہو جاتی میں اور تم گر ہم ہو جاتے، کتنے ہنسی عالم ہو جاتے میں اور تم گر ہم ہو جاتے، میں اور تم گر ہم ہو جاتے، درد دلوں کے کم ہو جاتے میں اور تم گر ہم ہو جاتے، میں اور تم گر ہم ہو جاتے۔ سامعین، آغاز میں ہم بات کر رہے تھے دوسروں کے درد کو، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں کسی نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ انسان وہ ہے جو دوسرے کا درد محسوس کرے، اپنا درد تو جانور بھی محسوس کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری تکلیف سے واقف ہیں، ہمارے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تکالیف، اپنی پریشانیاں ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں اور ان سے رحم کی التجا کریں۔ تو آئیے پھر اپنے سروں کو اس وقت جھکائیں خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر کریں دعا۔ قادر مطلق آسمانی باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں، ہمیشہ ہم پر رحم کرتے ہیں اور ہمیں تکالیف سے بچاتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ توفیق بخش دیجئے جہاں تک ممکن ہو سکے ہم دوسروں کی مدد کریں، ان کی پریشانیوں میں ان کے کام آئیں اور محبت کا عملی ثبوت دے سکیں۔ اپنے تمام تر سامعین کے لیے آپ سے التجا کرتے ہیں، ان کو بہت برکت دیجئے، ان کے گھرانوں اور خاندانوں کو برکت دیجئے، ان کی سبھی مشکلات کو دور کر دیجئے اور برکات میں ساری تاخیر کو ختم کر دیجئے۔ اپنے ہاتھ کو بڑھائے رکھیے، ہمارے ملک پر رحم کر دیجئے۔ اس دعا کو ہم مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ ابھی آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی، دیجئے اجازت، خدا حافظ۔